Good morning, student. In our last lecture, we have seen the introduction about chemical bonding, how bond is formed, and what are the necessary conditions for the bond formation between the two atoms. What is bond? Bond is a force of attraction that keeps atoms together in a molecule. It is a force of attraction that binds the atom togetherly in a molecule. In short, the process of combination, which involves union of two or more atoms through redistribution of their outer shell, either by the process of transfer of electron or from one atom to another atom, or by the process of sharing of electrons among themselves, so that all the atoms acquire a stable noble gas configuration of the minimum energy. It is called as a chemical bond. I will repeat in short what the chemical bond is. You can also write the definition. I will repeat it very slowly. So, what is chemical bonding? Chemical bonding is the process of combination which involves the union of two or more atoms through redistribution in their outer shells, either by process of transfer of electrons from one atom to another atom, or by the process of sharing of electrons amongst themselves, so that all the atoms acquire stable noble gas configuration of minimum energy. So this is the process of chemical bonding. In our last or first part or last lecture of the chemical bonding, which is said to be part 1 of the chemical bonding lecture, in that we have seen what is the chemical bond and how it is formed. Now, in order to understand the chemical bonding, there are some important 2 to 3 concepts which should be kept in mind. The one of is that the valence electrons. What is meant by valence electrons? The electrons or the number of electrons present in outermost shell of the atom. जे इलेक्ट्रॉन ॲटमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये असतात त्यांना आपण काय म्हणायचं? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. आणि त्या आउटरमोस्ट शेलला आपण व्हॅलन्स शेल असंही म्हणत असतो. थोडक्यात काय, तर व्हॅलन्स शेल मध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सला आपण म्हणायचंय व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. का बरं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आपण विचार करतो? कारण केमिकल बॉन्डिंग मध्ये हेच व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन साठी रिस्पॉन्सिबल आहेत. आउटरमोस्ट शेल म्हणजे व्हॅलन्स शेल आणि व्हॅलन्स शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, आणि हे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल आहेत बॉन्ड फॉर्मेशनला. आणि म्हणून आपल्याला आधी काही 2-3 महत्वाचे बेसिक कन्सेप्ट माहिती करून घ्यायचे जे तुम्ही 8th, 9th, 10th माइट बी क्लासमध्ये तुम्ही शिकलेला असाल. सो व्हॉट इज अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन ऑल्सो डिफाइन द व्हॅलन्सी. व्हॉट इज व्हॅलन्सी? नो डाउट इट इज अ capacity of an element to combine with the another element. In short, the number of chemical bonds formed by an atom in a molecule. एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये एखादा ॲटम जेवढे काही केमिकल बॉन्ड तयार करतोय ती संख्या, ती बॉन्डची संख्या ही त्याची व्हॅलन्सी डिसाइड करते. सो द नंबर ऑफ केमिकल bonds formed by an atom in the molecule is known as its valency, or it is a combining capacity of an atom of an element with the another one. Now, व्हॅलन्सी वरून एक गोष्ट लक्षात आली की एखादा ॲटम दुसऱ्या ॲटम सोबत कंबाईन होतो, म्हणजेच काय करतोय तो बॉन्ड फॉर्मेशन करतो. आणि ही जी काही कॉम्बिनेशनची प्रोसेस यालाच आपण केमिकल बॉन्डिंग असं म्हणत असतो. Another important concept is that why element is showing this tendency to form the bond. In the part 1 of the lecture, we have seen that except noble gases जर सोडले तर बाकीचे सगळेच एलिमेंटचे ॲटम्स स्टॅबिलिटी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. मग स्टॅबिलिटी मिळवणे म्हणजे एक्झॅक्टली काय, तर त्यांची व्हॅलन्स शेलची रिक्वायर्ड फुलफिलमेंट विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनने करणे याला म्हटलं जातं स्टॅबिलिटी मिळवणे. म्हणजे मग ते किती इलेक्ट्रॉनने फुलफिलमेंट होईल, तर ती संख्या असते 8, दॅट इज 8. वाय? बिकॉज
Except helium, rest of the noble gases which are said to be inert gases will not take part in the bond formation because they are stable one, and they are stable because they have fulfilled octet condition in their valence shell. As they have 8 electron system in their valence shell, this system is known as octet. So here I have given the definition of octet state. To attain the 8 electron system as per the inert gas element in the outermost or valence shell is known as its octet state. And in order to achieve this octet state, there is a rule which is derived on this, which is known as octet rule. This rule was put forth by G.N. Lewis. According to him, he said that every element is trying to achieve the octet, that is stable configuration, as that of the nearest noble gas. And for this purpose, the element or the atom has to either transfer the electron or the share electron. So while doing so, it can form bond with the another atom. In short, octet state is such a stable state of the element by which we can say the element can achieve the stability as that of the nearest noble gas. Now, while achieving the octet state, what the element has to do? Element has to do, number one, it has to transfer a specific number of electrons, and or it has to share a specific number of electron pairs amongst them. In short, during the octet achievement, every element or every of that atom which is taking part in the bond formation shows either transfer of specific number of valence shell electrons by means of losing or gaining, or it has to share the electron with the another atom. It means that it has to share its own and another atom's electron, that is, it has to share the electron pair, one or more amongst them. Means because of formation of such a type of tendency, or जेव्हा एलिमेंटला असं ऑक्टेट अचीव करायचं असतं तेव्हा त्याला एकतर इलेक्ट्रॉन देवाणघेवाण करावं लागेल किंवा इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग करावी लागेल. पण असं करत असताना थोडक्यात तो दुसऱ्या ॲटम सोबत एका पद्धतीने बांधल्या चाललेला आहे आणि यालाच आपण काय म्हणतोय, त्याने बॉन्ड फॉर्मेशन करत आहे. पण मग इलेक्ट्रॉनच्या ट्रान्सफर मधून काय होतं, तर बाय द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन द टू ॲटम्स. And by the share of electrons, there is a formation of covalent bond between the two atoms. In short, as per the criteria of whether the transfer of electron is taking place or sharing of electron taking place, there is a type of bond. Ionic bond is formed due to transfer of electrons, while covalent bond is formed due to sharing of electrons. Now let us see these two bond or types of bond in details. Now let us see ionic bond formation. An ionic bond is formed when one or more electron from valence shell of one atom, usually that atom must be of high electropositive element, are completely transferred to the valence shell to the another atom which must be of high electronegative element. So let us see one example. Ionic bond formation साठी आपण काय करूया, एक नोटेशन कन्सिडर करू. एलिमेंट ए आणि एलिमेंट बी असे दोन एलिमेंट आपण कन्सिडर करतोय. एलिमेंट ए हा थोडासा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे आणि एलिमेंट बी हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, किंवा आपण असं म्हणता येईल की ए आणि बी मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा डिफरन्स खूप जास्त असल्यामुळे बी हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे आणि ए हा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह किंवा जास्त इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे. अशा कंडिशन मध्ये
ए एलिमेंट त्याच्या व्हॅलन्स शेल मधला एक इलेक्ट्रॉन किंवा एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन जर बी कडे रिक्वायर्ड नंबरने ट्रान्सफर करत असेल तर अशा वेळेस इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे त्याच्याकडचे निगेटिव्ह चार्ज कमी झाल्यामुळे तो पॉझिटिव्ह चार्ज अक्वायर करतो. दॅट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॅशायन. अँड व्हाईल बिकॉज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन मोर इन द व्हॅलन्स शेल द अनदर ॲटम बी अक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज कॉल्ड एनायन. अशा पूर्णतः पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जड स्पीसीज ज्या तयार झालेल्या आहेत यांच्यामध्ये मग अपोजिट चार्जेसमुळे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन क्रिएट होतं आणि या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनलाच आपण आयोनिक बॉन्ड किंवा इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड असं म्हणतो. इन शॉर्ट, आयोनिक बॉन्डची डेफिनेशन जर करायची असेल तर कशी सांगता येईल? An ionic bond is formed when one or more electron from the valence shell of one atom, that atom must be of electropositive, are completely transferred to the valence shell of another atom which must have some electronegative character. In such condition, ionic bond is formed. आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन साठी काही महत्वाच्या कंडिशन्स आहेत किंवा अशा प्रकारच्या आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन साठी काही नीडेड गोष्टी आहेत. सो लेट अस सी व्हॉट आर दोज कंडिशन्स. बेसिकली आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू सच ॲटम्स विच मस्ट हॅव द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स. म्हणजे एखादा मेटल आणि दुसरा नॉन मेटल असला तरी पण चालतो किंवा दोन्हीही नॉन मेटल असले तर त्यांच्यामधले इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स खूप जास्त पाहिजे अशा पद्धतीने. आणि अशा प्रकारे तयार होणारे जे कंपाऊंड्स आहेत, द कंपाऊंड्स कंटेनिंग सच आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनिक कंपाऊंड और इलेक्ट्रोव्हॅलेंट कंपाऊंड. And the bond existing between the oppositely charged ions is called ionic or electrovalent or polar bond. It is also called as polar bond. Or the bond formed by the electrostatic force of attraction between the positive and negative ions. The electrovalent bond is not possible. It is not possible. कोणामध्ये तो शक्य नाही. It is not possible between the similar atoms. Similar atoms म्हणजे आपण दोन क्लोरीनचे ॲटम्स घेतले तर दोघांमध्ये अशा पद्धतीचा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होणं शक्य नाही. सो दोन सिमिलर ॲटम्स मध्ये हा बॉन्ड तयार होत नाही. पहिली कंडिशन आहे किंवा महत्वाची गोष्ट आहे. दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग रिक्वायर्स टू ॲटम्स ऑफ डिफरंट नेचर. म्हणूनच मी तुम्हाला आता सांगितलं की एखादा मेटल हवाय तर दुसरा नॉन मेटल हवाय. दिस ॲटम शुड हॅव द टेंडन्सी, म्हणजे एकाची टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची पाहिजे, म्हणजे जो की इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह त्याची टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची पाहिजे. अँड अनदर मस्ट हॅव टेंडन्सी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, म्हणजे दुसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नेचरचा हवाय. सो इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इन नेचर अँड अनदर ॲटम मस्ट हॅव द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नेचर. अशा दोन ॲटम्स मध्ये ही आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशनची टेंडन्सी असते. सो ही सगळ्यात महत्वाची कंडिशन आहे आयोनिक बॉन्डच्या फॉर्मेशनची. पण या आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशनवर कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट होतात ते आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग आता बघूयात. सो विच आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएन्सिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड. वन मोर इम्पॉर्टंट, जस्ट आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे की इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा डिफरन्स असणं दोन ॲटम्स मध्ये ही जशी कंडिशन आहे तोच एक महत्वाचा फॅक्टर म्हणून पण ओळखला जातो. सो ग्रेटर द डिफरन्स इन द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीज, जितकी जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीज मध्ये डिफरन्स असेल तेवढा जास्त हायर पॉसिबिलिटी असेल त्यांच्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशनची. इन शॉर्ट मी काय सांगेल इथे बघा. ग्रेटर द डिफरन्स इन द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीज बिटवीन द टू ॲटम्स, हायर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. सो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशनची पॉसिबिलिटी तिथे जास्त असेल जर त्या दोन ॲटम्स मध्ये, ज्या दोन ॲटम मध्ये आयोनिक बॉन्ड तयार होतो त्या दोन ॲटम्स मध्ये मॅक्झिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स असेल. त्याचबरोबर जो एलिमेंट किंवा जो ॲटम इलेक्ट्रॉन लूज करतो, ज्याला आपण इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम असं म्हणालोय किंवा ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी खूप कमी आहे, अशा प्रकारच्या ॲटमच्या इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची जी काही त्याची टेंडन्सी आहे, म्हणजे स्वतःला आयोनाइज करण्याची जी टेंडन्सी आहे
ती टेंडन्सीला पण एक एनर्जी लागते. या एनर्जीला आपण आयोनायझेशन एनर्जी असं म्हणतो. सो ही आयोनायझेशन एनर्जी डिफाईन केली जाते. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द most loosely bound valence shell electron from the valence shell of an isolated atom in its gaseous state. ती जी काही एनर्जी आहे, जी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करण्यासाठी लागणार आहे, त्या एनर्जीला आपण आयोनायझेशन एनर्जी असं म्हणतो. ही जेवढी कमी असेल, लो द आयोनायझेशन एन्थॅल्पी, इट फॅसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॅशन इझिली. म्हणजे कॅशन फॉर्मेशनसाठी जितकी कमी एनर्जी असेल, आयोनायझेशन एन्थॅल्पी जेवढी कमी असेल तेवढं चांगलं. आणि जेवढी जास्त इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी असेल, आता अर्थातच इलेक्ट्रॉन गेन करताना पण काहीतरी एनर्जी ट्रान्झॅक्शन होणारच. जसं इलेक्ट्रॉन लूज करताना एनर्जी ट्रान्झॅक्शन होतं, एनर्जी रिक्वायरमेंट होते, त्याला तुम्ही आयोनायझेशन एन्थॅल्पी किंवा आयोनायझेशन एनर्जी असं म्हणत असता. तर इलेक्ट्रॉन गेन करताना पण एनर्जीचं ट्रान्झॅक्शन होतं ना, त्याला तुम्ही काय म्हणायचंय, इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी. सो दिस इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी इज असोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम, दॅट इज वी in our previous case consider as a B1, and ionization enthalpy that we consider with element A1. So it is electropositive, which should have the lowest ionization energy, and electronegative atom which should have the higher electron affinity. So both are the energies. जर अशा प्रकारची जी कंडिशन असेल ह्या दोन एलिमेंटची, तर तिथे आयोनिक बॉन्डची फॉर्मेशनची पॉसिबिलिटी अजून जास्त ग्रेटर एक्सटेंडने घडते. कारण हा मग इझिली कॅशायन तयार करतो आणि हा इझिली अनायन तयार करतो, आणि मग त्यांच्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इझिली होतं. सो लो आयोनायझेशन एन्थॅल्पी फॅसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॅशायन, while high electron affinity facilitates the formation of anion. And the last influencing factor, which is to be not least, that is higher magnitude of lattice energy. आता हा लॅटिस एनर्जीचा कन्सेप्ट शिकण्यासाठी मी एक छोटंसं तुम्हाला एक एक्झाम्पल एक्सप्लेन करते, ज्याला आपण बॉर्न हॅबर्स सायकल असं म्हणणार आहोत, आणि त्याच्यावरून आपल्याला थोडंसं लॅटिस एनर्जीचा कन्सेप्ट लक्षात येईल. हायर द मॅग्निट्यूड ऑफ लॅटिस एनर्जी, ग्रेटर इज द टेंडन्सी ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. आता यासाठी जसं आपण इथे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा कन्सेप्ट लक्षात घेतला. व्हॉट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी? इट इज अ टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू pull the electron pair, bonded electron pair towards itself is known as electronegativity. मग दोन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी मध्ये डिफरन्स असणे त्या दोन ॲटम्स मध्ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशनला जास्त उपयोगाचा आहे. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंटची लो व्हॅल्यू ऑफ आयोनायझेशन एन्थॅल्पी असेल तर कॅशायन फॉर्मेशन लवकर होतो. त्याचबरोबर जर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंटची इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी जर जास्त असेल तर ॲनायन फॉर्मेशन लवकर होतो, आणि कॅशायन ॲनायन फॉर्मेशनमुळे तुम्हाला आयोनिक बॉन्डचं फॉर्मेशन इझिली बघायला भेटतं. त्याचबरोबर हा तिसरा किंवा चौथा महत्वाचा फॅक्टर जो आहे तो लॅटिस एनर्जीशी रिलेटेड. आता लॅटिस फॉर्मेशन म्हणजे काय? आयोनिक बॉन्ड जेव्हा तयार होतो ॲटम्स मध्ये, तेव्हा त्याच्यापासून तयार होणाऱ्या कंपाऊंडला तुम्ही आयोनिक कंपाऊंड असंही म्हणता. म्हणजे आयोनिक कंपाऊंड कोणामध्ये तयार झालेला आहे? तो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स मध्ये निर्माण होणाऱ्या बॉन्डिंग मधून तो कंपाऊंड तयार झालाय. मग अशी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स मध्ये असणारी बॉन्डिंग ही त्या एंटायर कंपाऊंड मध्ये एक रेग्युलर पॅटर्नने ती बॉन्डिंग बघायला भेटते, ज्या रेग्युलर पॅटर्नच्या अरेंजमेंट मधून त्या कंपाऊंडची एक क्लोज पॅकिंग क्रिएट होते, ज्याला तुम्ही त्याचं क्रिस्टल लॅटिस असं म्हणता, राईट. आणि या क्रिस्टल लॅटिस मध्ये किंवा अशा कंपाऊंड फॉर्मेशनसाठी किंवा अशा क्रिस्टलाइन कंपाऊंड फॉर्मेशनसाठी जी काही एनर्जी रिलीज होते लॅटिस फॉर्मेशन होत असताना, त्या एनर्जीला आपण लॅटिस एनर्जी असं म्हणतो. आता हा कन्सेप्ट थोडासा आपण डिटेलमध्ये बघूया. त्यासाठी मी बॉर्न हॅबर सायकल विचारात घेते. लेट अस सी M is the metal. Sorry, here we take M is the metal or any electropositive element. X2 is a non-metal gas like chlorine or any such a non-metal oxygen like non-metal gaseous state. Dimolecular state हा non-metal आहे असं समजू आपण, किंवा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे असं समजू. तर जनरली मेटल सॉलिड स्टेट मध्ये असतात म्हणून इथे त्याची फिजिकल स्टेट पण मेन्शन केलेली आहे, आणि नॉन मेटल्स जर गॅसेस असतील तर त्यांची गॅशियस स्टेट पण इथे मेन्शन केलेली आहे. यांच्यापासून आपल्याला एक MX नावाचा आयोनिक कंपाऊंड किंवा आयोनिक
क्रिस्टलाइन कंपाऊंड तयार झालेला बघायचा आहे, जो की सॉलिड स्टेट मध्ये तयार होणार आहे, सॉलिड स्टेट मध्ये तयार होणार आहे. आणि त्यामुळे होणार काय की या पूर्ण प्रोसेसला आपण म्हणतो की कंपाऊंड फॉर्मेशन झाला, आयोनिक कंपाऊंड फॉर्मेशन झालं त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट पासून. पण ऍक्च्युअली डायरेक्ट यांच्या या फिजिकल स्टेट मधून त्याने या फिजिकल स्टेट मध्ये कंपाऊंड तयार होणे ही क्रिया घडत नाही, ही क्रिया घडत नाही. त्यासाठी काही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस घडते. मग ती स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस काय, तर पहिल्यांदा या सॉलिड मेटलचं गॅशियस मेटलमध्ये कन्व्हर्जन होणे याला म्हणतात सबलिमेशन होणे. सो दिस इज नोन एज सबलिमेशन. अर्थात ही प्रोसेस लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट वाली आहे, त्यामुळे या प्रोसेसमध्ये सुद्धा एनर्जी असोसिएट आहे. या एनर्जीला आपण डेल्टा एच सबलिमेशन असं म्हणूया. डेल्टा एच सबलिमेशनचा अर्थ असा आहे, डेल्टा एच चा अर्थ हिट ऑफ चेंज, हा चेंज झालेला हिट ऑफ चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गॅस. आणि सॉलिड टू गॅस मध्ये होणे या प्रोसेसला आपण काय म्हणत असतो, सबलिमेशन. या प्रोसेसमध्ये पण एनर्जी लागते, हा सॉलिड पदार्थ एनर्जी कंझ्युम करतो आणि मग स्वतःला गॅशियस स्टेट मध्ये नेतो. अर्थात गॅशियस स्टेट मध्ये गेल्यानंतर आता त्याला पुढे काय करायचंय, इलेक्ट्रॉन लूज करायचा आहे. मग इथे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करतो आणि स्वतःला मेटलच्या आयन मध्ये कन्व्हर्ट करतो. सो गॅशियस मेटल ऍटम नाउ कन्व्हर्ट्स इनटू गॅशियस मेटल आयन मध्ये कन्व्हर्ट झालाय, तो कॅशायन मध्ये कन्व्हर्ट झालाय. पण या प्रोसेसमध्ये सुद्धा काहीतरी एनर्जी कंझ्युम करावी लागते. त्या एनर्जीलाच आपण काय म्हणतो, आयोनायझेशन एन्थाल्पी किंवा आयोनायझेशन एनर्जी, जी आपण इथे कन्सिडर केली होती राईट, फॉर्मेशन ऑफ कॅशायन साठी, याला म्हणली जाते आयोनायझेशन एनर्जी. लक्षात घ्या, जे इथे आपण बोललो होतं तेच इथे आपण करत आहोत. नाव हा कॅशायन तयार झाला. आता आयनायन कसा तयार होतो बघू. नॉन मेटल जेव्हा हा मॉलिक्युलर स्टेट मध्ये असतो त्याला आधी ऍटॉमिक स्टेट मध्ये न्यायला लागतं. सो X2 is in molecular state. While it is converting into its atomic state, there must be breaking of bond between XX. XX मधला हा बॉन्ड ब्रेक झाला पाहिजे. हा जर बॉन्ड ब्रेक झाला तर हा गॅशियस ऍटॉमिक स्टेट मध्ये ऍटम निर्माण होईल. मग याला काय म्हणतात, याला म्हणतात डिसोसिएशन. बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस झाली इथे, किंवा इथे बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे याला बॉन्ड एन्थाल्पी असंही म्हटलं जातं. मी ही बॉन्ड एन्थाल्पी जी आहे ती डेल्टा बीई ने किंवा नुसतं बॉन्ड एन्थाल्पी बीई ने डिनोट करते. जसे इथे आयई ने डिनोट केली तसे बीई ने डिनोट करते, बॉन्ड एन्थाल्पी झाली. पण गॅशियस हा ऍटम जो आहे याने लूज केलेला इलेक्ट्रॉन याला घ्यायचा आहे, म्हणून हा एक इलेक्ट्रॉन स्वतःमध्ये ऍड करतोय. सो वन ऑफ दिस lost electron by this metal, gaseous metal atom, will be gained by whom? This gaseous non-metal atom, and itself gets converted into anion. त्याने स्वतःला कशामध्ये कन्वर्ट केलं आता, anion मध्ये. अर्थात हा anion गॅशियस स्टेट मध्येच आहे, त्यामुळे वर तयार होणाऱ्या प्रोसेस मध्ये गॅशियस स्टेट मध्येच आयन तयार झालेला आहे कॅशायन, आणि इथे पण गॅशियस स्टेट मध्येच anion तयार झालाय. पण वरच्या प्रोसेसमध्ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मधून तो तयार झालाय, खालच्या प्रोसेसमध्ये याने लूज केलेल्या इलेक्ट्रॉनला गेन करून या प्रोसेस मधून तयार झालाय. ना ह्या मध्ये होणाऱ्या एनर्जी ट्रान्झॅक्शनला इथे होणारा चेंज इन जो काही प्रोसेस झालेली आहे त्याच्यात जी काही एनर्जी चेंज झालेली आहे त्याला आपण आयोनायझेशन एनर्जी म्हणतोय. तर इथे तुम्ही काय म्हणणार आहात, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. या प्रोसेसला तुम्ही म्हणणार आहात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. राईट ना, मेटल आणि नॉन मेटल दोघांनी पण गॅशियस कॅशायन आणि गॅशियस एनायन तयार केलाय. आता यांच्यामध्ये तयार होणार आहे तो आयोनिक बॉन्ड. त्यासाठी हे दोघं जवळ येतील आणि त्यांच्यातून बॉन्ड फॉर्मेशन होईल आणि त्यांच्यापासून आयोनिक कंपाऊंड तयार होईल. पण आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस जेव्हा क्लोज होतात तेव्हा ते एनर्जी रिलीज करतात. या रिलीज झालेल्या एनर्जीलाच आपण म्हणतो लॅटिस एनर्जी. This energy is known as lattice energy when metal cation bonded with non-metal anion with the help of electrostatic force of attraction that we call as the ionic bond. When these two ions gets closer to form ionic bond, they release the energy. This released energy is known as lattice energy. And about this lattice energy, this was the fourth point that we just discussed.
मग ही लॅटिस एनर्जीची व्हॅल्यू जितकी जास्त असेल, जितकी जास्त एनर्जी बाहेर पडेल, तेवढं काय होईल, त्यांच्यामधला बॉन्ड हा स्ट्रॉंगली तयार होईल आणि तो जास्तीत जास्त स्ट्रॉंग बॉन्ड असेल. आणि म्हणजेच हा एक महत्वाचा फॅक्टर इन्फ्लुएन्स करतो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी. जिथे जास्तीत जास्त प्रमाणात लॅटिस एनर्जी बाहेर पडेल तिथे जास्तीत जास्त तो आयोनिक बॉन्ड स्टेबल असेल. सो आयोनिक क्रिस्टलाइन कंपाऊंड हा तेव्हा जास्त स्टेबल होईल जेव्हा लॅटिस एनर्जी त्यातनं बाहेर पडेल. म्हणजे तुम्ही बघा, नुसतं मेटल आणि नॉन मेटल मध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन होऊन कंपाऊंड तयार झाला हे इतकं सोपं नाहीये. मेटलला आधी गॅशियस ऍटम मध्ये कन्व्हर्ट व्हावं लागतं, गॅशियस ऍटमचं गॅशियस आयन मध्ये कन्व्हर्जन व्हावं लागतं. ह्या 2 स्टेपमध्ये एनर्जी कंझ्युम करावी लागते. नॉन मेटलचा पण त्यांना मॉलिक्युलर स्टेट आधी ब्रेक करून ऍटॉमिक स्टेटला यावं लागतं, मग इलेक्ट्रॉन गेन करून पुन्हा अनायनिक स्टेटला यावं लागतं. याच्यातल्या पहिल्या स्टेपमध्ये एनर्जी ऍब्झॉर्ब होते तर दुसऱ्या स्टेपमध्ये एनर्जी रिलीज होते. बट व्हॉट एव्हर, इथे पण एनर्जी ट्रान्झॅक्शन होतं. आणि त्याच्यानंतर हा कॅशन आणि अनायन एकत्र येत असताना जी एनर्जी रिलीज होते त्या एनर्जीला आपण लॅटिस एनर्जी असं म्हणायचं. जर ही एनर्जी मॅक्झिमम रिलीज होत असेल तर नक्कीच तयार होणारा आयोनिक बॉन्ड हा स्ट्रॉंगली तयार होतो आणि विथ ग्रेटर टेंडन्सीने तो आयोनिक बॉन्ड तयार होतो. म्हणजे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशनला हा पण लॅटिस एनर्जीचा पण कन्सेप्ट तितकाच रिस्पॉन्सिबल एक इन्फ्लुएन्सिंग फॅक्टर म्हणता येईल. सो फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड किती आहेत? मेनली 4. ग्रेटर द डिफरन्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीज, greater is the possibility of formation of ionic bond. Low is the ionization enthalpy. With easily cation formation taking place. High is the electron affinity. It facilitates the formation of anion easily. And last one is the higher the magnitude of lattice energy. While bond formation between this cation and anion, the energy gets released. This is known as lattice energy. If greater the value of this lattice energy, greater is the tendency of ionic bond formation. So students, ionic bond तयार होत असताना नो डाऊट तो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स मधला बॉन्ड आहे आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी किंवा आपण म्हणू तिथे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन क्रिएट होणार आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार होणार आहे आणि त्यातनं तो बॉन्ड तयार होणार आहे. पण तयार झालेला हा जो आयोनिक कंपाऊंड आहे तो बऱ्यापैकी स्टेबल आहे आणि या आयोनिक कंपाऊंडच्या काही महत्वाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते मी थोडक्यात तुम्हाला इथे सांगते आणि तुम्हाला ते जमलं तर नोट करून घेऊ शकता की कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाऊंड्स नेमक्या काय आहेत. आयोनिक कंपाऊंड्स हे जनरली सॉलिड असतात ऍट रूम टेम्परेचर. ते क्रिस्टलाइन सॉलिड्स असतात. सो दे आर मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड ऍट रूम टेम्परेचर. ड्यू टू स्ट्रॉंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस, दॅट इज पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज मध्ये अर्थातच खूप स्ट्रॉंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार आहे. सो ड्यू टू स्ट्रॉंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस दे आर व्हेरी हार्ड अँड बिकॉज ऑफ strong attractive forces they gets closely packed. ते मॅक्झिमम पॅक होतात, क्लोजली पॅकिंग मध्ये येतात and that's why they are hard and therefore they are having high melting and boiling points too. Ionic compounds are soluble in polar solvent. Of course हा बॉन्डच पोलार बॉन्ड या नावाने ओळखला जातो. जस्ट मी याच्या आधीच्या पॉइंटवर मध्ये तुम्हाला सांगितलं की हा इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड किंवा आयोनिक बॉन्ड किंवा पोलार बॉन्ड या नावाने ओळखला जात असेल तर अर्थातच हा कंपाऊंडच पोलार झालाय मुळात. त्यामुळे अशा प्रकारचे पोलार कंपाऊंड इझिली पोलार सॉल्व्हेंट मध्ये डिझॉल्व्ह होतात, म्हणजेच आपल्या पोलार वॉटर सॉल्व्हेंट मध्ये ते डिझॉल्व्ह होतात. सो आयोनिक कंपाऊंड्स आर इझिली सोल्युबल इन पोलार सॉल्व्हेंट बट दे आर इनसोल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्व्हेंट. These compounds conduct electricity in their molten state. सॉलिड स्टेट मध्ये इलेक्ट्रिसिटी नाही कंडक्ट करत, पण त्यांच्या मोल्टन स्टेट मध्ये ते शुअरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात, कारण मोल्टन स्टेट मध्ये त्यांच्यातले आयोनिक बॉन्ड ब्रेक झालेले असतात आणि त्यांचे आयन सेपरेट झालेले असल्यामुळे ते आपापसापासून दूर गेल्यामुळे दे आर रेडी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अँड इवन इन देअर ॲक्वियस सोल्युशन स्टेट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आणि सगळ्यात शेवटचा आणि महत्वाचा पॉइंट म्हणजे आयोनिक बॉन्ड पोलार सॉल्व्हेंट मध्ये इझिली ब्रेक होत असल्यामुळे जेव्हा तुम्ही आयोनिक कंपाऊंडच्या ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये रिएक्शन्स कॅरी आउट करताना त्या रिएक्शन अतिशय फास्ट होतात. सो आयोनिक रिएक्शन्स आर व्हेरी फास्ट. देर इज नो नीड टू कॅल्क्युलेट द स्पीड ऑफ सच रिएक्शन्स. सो केमिकल कायनेटिक्स इज नॉट फ्रुटफुल फॉर सच आयोनिक रिएक्शन्स. आणि म्हणून आयोनिक रिएक्शन्स या खूप फास्ट आहेत. त्या शिकायच्या फार काही त्यांच्या कायनेटिक्स शिकण्याच्या काही त्या कंडिशन मध्ये नसतात. ते इझिली लर्न केल्या जाऊ शकतात
सो अशा पद्धतीने आयोनिक कंपाऊंडच्या हा काही कॅरेक्टरिस्टिक्स बद्दल मी तुम्हाला इथे बोलले. आता आपण नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये बघूयात कोव्हॅलंट कंपाऊंड म्हणजे नेमकं काय आणि तो कसे तयार होतात आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड पण कसा तयार होतो, कोव्हॅलंट बॉन्डशी रिलेटेड काय पॅरामीटर्स आहेत हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात.